A pleasant good morning, dear students. Welcome back to the classes Physical Science. Now today we have to see the topic of electric charge and electric current. Every day we have to use in household electrical appliances on the current. But before one topic we have to study in electric charge. Current is not but charge na enna appdinu paapom. Basically you studied the charges, positive charge, negative charge in an atom. You studied in 8th standard. So these combined positive charge and negative charge is to be converted to positive ion and negative ion. So these are combined electric current. Generally this is a system to be followed on the electric current. Now let us be studied in these classes what is the electric charge and how to produce on the electric current based on the electric charge. Let us be, first of all, we studied in lower section atom. You know the atom, the different parts of what is the atom inside of the parts. You studied in 8th standard. Proton, positive charge, electron, negative charge, neutron, no charge. இது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இதுதான் நம்ம 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கோம். இப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ல இந்த சார்ஜஸ் எவ்வளவு வந்து இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். Atom, if you are taking an atom is a very tiny small particle, you know, indivisible particle is atom. If you are taking the atom, remove the electron. Dear students, what is the inside of the atom? Proton, electron, neutron. Let us consider about the atom. Remove the electron. அப்போ electron remove பண்ணிட்டா என்ன இருக்கும்? Proton மட்டும்தான் இருக்கும். Neutron we never consider because this neutron is no charge. I remember each and every one. Neutron is no charge. Let us consider only on the electron and proton. If you remove the electron, because electron is a negative charge, so what is the net amount of the inside of the atom? Only for positive. So this is called positive ions. And again, if electron is added, the whole atom is contributed and distributed only for the negative ions. This is called negative ions. If electron will be added means the positive will be less, the negative will be high. If removed electron means the positive is high is called positive ions. If electron will be added is you have more contribution distribution on the electron is called the negative ions. So these are produced in a positive charge and negative charge. So you know students how to measuring of the electric charge. First of all, I introduced the symbol is electric charge symbol is Q. Don't forget. Electric charge symbol is Q. So நம்ம capital Q போடுறோம், small q போடுவோம் சில இடத்துல. இந்த Q small q போடலாம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா. capital Q போட மாட்டோம். So coulomb charge oda symbol வந்து Q. எப்படி நம்ம டைம்க்கு வந்து செகண்ட் அப்படினு சொல்றோம். யூனிட் டைம்க்கு என்ன சிம்பல் போடுவோம்? டீன் போடுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ல எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்ல எல்லாத்தையும் நம்ம சிம்பல்ஸ்ல படிக்கிறோம். ஹையர் ஸ்டடீஸ், if you go to higher studies, all the phonetic is words, some of the physical words to derivative on the symbols only. So children don't forget. First of all, we studied in the electric charge symbol is Q. Symbol தான் Q ன்னு சொல்றேன். அதோட யூனிட் வந்து கூலும். ஏன்னா கூலும்ன்றவர் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றாரு. இப்போ எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கரண்டோட யூனிட் வந்து ஆம்பியர் அப்படின்றோம். எதனால கரண்டோட யூனிட் ஆம்பியர் அப்படின்றோம்னா ஆம்பியர் வந்து ஆண்ட்ரோமேடா ஆம்பியர் அப்படின்றவர் கண்டுபிடிக்கிறார். அதனால கரண்டோட யூனிட் அவரோட நேம் கொடுக்குறோம் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் யார் கண்டுபிடிச்சது? ஐசக் நியூட்டன். அதனால ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து என்னது? நியூட்டன். அந்த மாதிரி கூலும் போடும்.
Coulomb to charge கண்டுபிடிக்கிறது. Remember the symbol is Q, charge, and the unit தான் வந்து Coulomb. மாத்தி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. Unit is a Coulomb. இந்த எலக்ட்ரானோட வேல்யூ என்ன? ஒரு ஆட்டம்ல இல்ல ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது அதுக்கு எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ தான் நம்ம கரண்ட் அப்படின்றோம். So electron value, what is the value? Net amount of electron value. Here let us consider small e is called electron. E is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 C. What is C is called? Coulomb. Don't forget this value. Small e is called 1.6 into 10 to the power of minus 19 Coulomb. What is the formula? Q is equal to Ne. You know very well Q is equal to charge and number of integer value. அதாவது மல்டிபிள் ஆஃப் இன்டெகர், அது வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது இல்லையா, அதை வந்து குறிக்கிறது, நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் குறிக்கிறது. E is called electron. This is basic formula you studied in charge. Q is equal to Ne. Don't forget what is E is electron as magnitude. அந்த எலக்ட்ரானோட எண் மதிப்பு வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு? 1.6 into 10 to the power of minus 19 Coulomb. So then இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம மூணு விதமாக மாற்றிக்கலாமா? எப்படி மாற்றிருக்கோம் பாருங்க. Q is equal to Ne. அப்போ N is equal to என்னவா மாறும்? Q by E. E is equal to Q by N. எப்படி சார் இதை மாற்றுறது? இதில் மிஸ்டேக் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா பாருங்க. Q is equal to Ne. N is a number of integer value. E is electron as magnitude. E na electron அப்படின்னா, Q na நம்ம சார்ஜ். இப்போ இது சம்மு வந்து பார்த்தீங்கன்னா n கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி மாற்றிக்கலாம்? N is equal to Q by E. E கேட்டாங்கன்னா E is equal to Q by N. இது மூணு ஃபார்முலாவும் கரெக்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, if you both multiply these two factors, Q is equal to Ne வருதா? If both multiply these two factors, Q is equal to Ne. அப்போ எல்லாமே Ne வருது. Ne. அப்போ அந்த ஃபார்முலா கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அட் த சேம் டைம் சம்ஸில் வந்து எந்த மாதிரி மாற்றி கேட்டாலும், இப்போ Q கேட்குறாங்க, Ne நமக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். N கேட்டு Q by E கொடுத்துட்டாங்கனாலும் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்முலாவை மாற்றிக்கலாம். இப்போது சார்ஜோட யூனிட் வந்து கூலும் அப்படின்னு பார்த்தோம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கூலும்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். மைக்ரோ கூலும், நானோ கூலும், பிகோ கூலும். சார்ஜ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ்லாம் நம்ம கொடுக்குறாங்க. இந்த மைக்ரோ, நானோ, பிகோ யூ ஆர் ஸ்டடிட் இன் 8th standard. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் மைக்ரோ? திஸ் இஸ் த மியூ சிம்பிள் ஆஃப் மைக்ரோ. Micro coulomb. What is the value? 10 power minus 6. Nano coulomb. What is the value? 10 power minus 9. Pico coulomb. 10 power minus 12. This is a prefix of coulombs value, numerical value. Micro coulomb, nano coulomb, pico coulomb. Micro, what is the value? 10 power minus 6. Nano, 10 power minus 9. Pico 10 power minus 12. If you consider about the charges, இப்போ ஒரு ஆட்டம்ல plus 5 கூலும் இருக்கு, minus 2 கூலும் இருக்கு. இப்போ பிளஸ்னா என்ன? புரோட்டான், பாசிட்டிவ் சார்ஜ். மைனஸ் போட்டாலே என்ன அர்த்தம்? எலக்ட்ரான். You can easily find out whether the symbol of electron above the negative symbol. எப்பவுமே ஈக்கு மேலே மைனஸ் போடுவாங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம்? எலக்ட்ரான் ஹேஸ் இஸ் ஏ நெகட்டிவ் சார்ஜ். பீக்கு மேலே ப்ளஸ் போட தேவையில்ல, போடலாம், இருந்தாலும் வேண்டாம். ஏன்? பிகாஸ் எலக்ட்ரான் இஸ் ஹேவிங் எ நெகட்டிவ் சார்ஜ் மீன்ஸ் இட்ஸ் கேரிட் அபவுட் புரோட்டான் இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ். டோன்ட் ஃபர்கெட். ஓகே, ஸோ ப்ளஸ் 5 கூலும், minus 2 coulomb. ஒரு atom, let us consider about the atom. How many proton? 5 proton. How many electron? 2 electron. Only having a 2 electron. 5 proton, 2 electron. The net amount of charge value plus 3 coulomb. Plus 3 means what is the value? Plus 3. Plus 5 minus 2. So plus 3 coulomb na எவ்வளவு இருக்கும்? Plus 3 na proton வந்து 3 இருக்கும். ஏன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு
2 coulomb, 2 proton, 2 electron, its carried amount of electric charges. என்ன அமௌண்ட் இருக்கும் ரெண்டும் ஈக்குவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரிட் ஆயிடும், அயான்ஸா கன்வெர்ட் ஆயிடும். இப்போ இதுல எத்தனை இருக்கும்? 5 கூலும் இருக்கு, 5 புரோட்டான் இருக்கு, 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு. அப்போ இதுல இருக்கிற 2 புரோட்டான் இங்க இருக்கிற 2 எலக்ட்ரான் கூட சேர்ந்ததுன்னா இதுல பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? 3 புரோட்டான் தான் இருக்கும். அதுதான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, let us next study the electric force. What is the electric force na enna appadina? You know already when we studied there is a different amount of charges taking up the magnet. Magnet la enna pannom? North north na pannom, repel pannom. South south na pannom, repel pannom. Which one is to be attract? North and south. The same procedure we have to be followed. Taking a proton and proton is a repel. Taking an electron is also repel, because like charges, the same charges is repel. Plus plus enna pannadhe? Attract pannadhe. Also minus minus, it don't be attract, because it's a repel charges. And then positive and negative, unlike charges, opposite charges will be attract each other. Appo will be created on the force inside, in between on the positive ion and negative ion. அப்ப இந்த ரெண்டு அயானுக்குள்ள தான் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது. அந்த ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம சொல்றோம் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Remember what is electric force? In between are the two charges. How much of work done on the between on the two charges is called electric force. Children, remember what are the things we have to see in first of all, atom electron will be added is called negative, and then atom is removed of electron is called positive. Also we studied the basic two ions, positive ion, negative ion. Measuring of electric charge is, what is the symbol is? Q. Don't forget symbol is Q. When the unit is coulomb, and electron has magnitude value 1.6 into the power of minus 19 coulomb. Q is equal to Ne, N is equal to, we have already the formula, N is equal to Q by E, E is equal to Q by N. என்ன ஃபேக்டர் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு தம்பி நம்ம என்ன பண்ணலாமா ஃபார்முலாவை மாத்திக்கலாம். And then micro coulomb, nano coulomb, pico coulomb. Micro, what is the value? 10 power minus 6. Nano is equal to 10 to the power of minus 9. Pico is equal to 10 to the power of minus 12. If how many proton will be carried aboard the electron? எத்தனை proton இருக்கோ அத்தனை electron கூட equal ஆயிடும். Another example வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போமா 7 electron இருக்கு, 5 proton இருந்ததுன்னா இதில் இருக்கிற 5 protonum 5 electron கூட சேர்ந்ததுன்னா பேலன்ஸ்னா இருக்கும் minus 2 electron. ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டுறோம், அப்போ உங்களுக்கு புரியும். minus 2 electron. அப்போ எத்தனை புரோட்டான் இருக்கோ அத்தனை எலக்ட்ரான் கூட உங்களுக்கு கேரிட் அபோர்ட் ஆகி உங்களுக்கு சார்ஜ் கிரியேட் ஆகும். எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு லைட் சார்ஜஸ் வில் பி ரிப்பல், அன்லைட் சார்ஜஸ் வில் பி அட்ராக்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். தமிழில் இதுக்கு பேர் வந்து மின் புலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன சார் மின் புலம்னா என்ன, ஃபீல்டுனா என்ன? ஃபீல்டுனா வந்து ஃபிசிக்கலில் வந்து ஒரு ஏரியா அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ஏரியானா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா இந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரைட் கர்வ்டு பாத் விச் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ எலக்ட்ரிக் லைன்லாம் சேர்ந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜில் ஒரு ஏரியாவை ஆக்குபை பண்ணுது. அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றோம். இதை நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது கரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருக்குது, ஒரு இடத்துல கரண்ட் வந்து லீக்கேஜ் ஆகுது. நீங்கள் கிட்ட போனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஷாக் அடிக்க போகுது அப்படின்னா அது எவ்வளோ தூரம் அந்த கரண்ட் அது வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது, அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இன்னும் கூட ஒரு சிம்பிள் சொல்லலாம். ஒரு மேக்னெட் எடுத்துன்னு போகிறீங்க, இப்படி ஒரு மேக்னெட் இருக்குது, பார் மேக்னெட்டு. இதுதான் பார் மேக்னெட் சொல்லுவாங்க, நார்த் போல் சவுத் போல். இது கிட்ட எடுத்துன்னு போகிறீங்க, நீங்கள் கிட்ட போய் டச் பண்ணாதான் இது வந்து அட்ராக்ட் ஆகும்னு கிடையாது. கொஞ்சம் தூரம் கிட்ட எடுத்து போனாலே ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். இந்த ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றோம். How many of the lines will be occupied on the particular area? இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எடுத்துருக்காங்க, டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எடுத்துருக்காங்க. அதில் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து வெளியில் வருது.
ஸோ இவ்வளோ தூரத்தில் வந்து ஃபோர்ஸ் இருக்குது. அப்போ கொஞ்சம் கிட்ட போனாலே என்ன ஆகும், வந்து இது வந்து ரிப்பல் பண்ணும். பிகாஸ் திஸ் சேம் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வில் பி ரிப்பல், ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் வில் பி அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போது ஒரு டூ கன்சிடர் அபவுட் த டூ மேக்னெட், இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றோம். இப்போ அதே மாதிரி மேக்னெட்டை திருப்பி எடுத்துகிட்டு போனோம், சேம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம், நார்த் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ரொம்ப கிட்ட எடுத்துகிட்டு போக தேவையில்லை. ஓரளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ்லேயே வந்து என்ன உங்களுக்கு மேக்னெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தூரமாக தள்ளிவிடும். அப்போது அது எவ்வளோ தூரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது. இது வந்து மேக்னெட்டு கரண்ட்டு எல்லாமே வந்து சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான், வேறு கிடையாது. வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மேக்னெட்டில் எப்படி நார்த் போல் சவுத் போலோ அதேமாரி கரண்ட்டில் வந்து புரோட்டானும் எலக்ட்ரானும், நியூட்ரான் விட்டுருங்க, தெர் இஸ் நோ சார்ஜ் ஆஃப் நியூட்ரான். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நார்த் போல் சவுத் போல் மாதிரி புரோட்டான் எலக்ட்ரான். புரோட்டான் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், எலக்ட்ரான் இஸ் ஏ நெகட்டிவ் சார்ஜ். நார்த் போல் சவுத் போல் மேக்னெட் எப்படின்னா அவன் அட்ராக்ட் பண்ணணும் இல்லையா, நார்த் போல் சவுத் போல் மேக்னெட் அட்ராக்ட் பண்ணணும் இல்லையா, அந்தமாரி புரோட்டான் எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணுது. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நம்ம தான் பார்க்கணும், எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். இப்போ இன்னும் கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். கரண்ட் ஒயர் மேலே போகுது, இந்த வில்லேஜ் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ஒயர் போகும்போது நம்ம கிட்ட போனோம்னாலே அந்த சவுண்டு கேட்கும், இந்த கரண்ட்டு போகிற சவுண்டு நமக்கு கிளியராக கேட்கும். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இன்னும் கூட ஒன்று சொல்லணும்னா, இப்போது ட்ரெயினுக்கு மேலே போகிற அந்த லைன் ஒயர், எப்போவுமே வந்து ட்ரெயினுக்கு மேலே போகிற லைன் ஒயரில் வந்து கரண்ட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க, அது தெரிஞ்சுங்க. வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 hours கரண்ட் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். இதில் ட்ரெயினுக்கு மேலே போகிற அந்த லைன் ஒயரில் அது கிட்ட போனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை இழுக்கிற அளவுக்கு, ஹியூமன் பாடி இழுக்கிற அளவுக்கு கரண்ட் அதில் பாஸ் ஆகும். ஹெவி அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும். ஒரு ஆளே இழுக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இழுக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் ஹியூமன் பாடி இஸ் எ வெரி குட் கண்டக்டர். மற்ற எல்லாத்த விட ஹியூமன் பாடி இஸ் எ வெரி குட் கண்டக்டர். கண்டக்டர்னா என்ன, கரண்ட் அலோ பண்ணுறது தான் கண்டக்டர். நம்ம உடம்புல ஈஸியாக கரண்ட்டை வந்து அப்ளை ஆகும். ஸோ திஸ் ஹியூமன் பாடி இஸ் எ வெரி குட் கண்டக்டர் அப்படின்னு. அப்போது ஓரளவுக்கு கிட்ட போனாலே உங்களுக்கு இழுக்குது. நீங்கள் ஈர கையோடு போகிறீங்க, உங்கள் கை ஈரமாக இருக்குது அப்படின்னா, சப்போஸ் எங்கன்னா ஒரு இடத்துல கரண்ட் லீக்கேஜ் ஆகுது அப்படின்னா, நீங்கள் கிட்ட போகும்போதே உங்களை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, அப்போ நீங்கள் போய் தொடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓரளவுக்கு அது நியரஸ்ட் பாயிண்டில் போனாலே அது இழுகுதுன்னு அர்த்தம். அது வரைக்கும் இந்த பாருங்கள், இதுதான் இந்த டயக்ராம் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குது. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்றது அதுதான். எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். இஃப் மெஷர் ஆஃப் த ஒர்க் டன் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் bring that point against of electric forces. முதல்ல நான் கரண்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பொட்டன்ஷியலுக்கு வரேன். ஏன்னா இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல கரண்ட்னா என்னன்னு பார்த்துருவோம் நம்ம, அப்புறம் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வரும். சரி, கரண்ட்னா என்ன, பொட்டன்ஷியல்னா என்ன அப்படின்னு. what is the electric current and electric potential? If let us, what is a current? A current is the rate which charges flow past a point on a circuit. ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன்லேயே நம்ம ஈஸியாக கரண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? என்ன ஈக்குவேஷன் தெரியுமா? I is equal to Q by T. இந்த Q சிம்பிள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும், நான் சொல்லியிருக்கிறேன். Qனா என்ன, Qனா என்ன சொல்லுங்கள், இந்த சிம்பிள் ஏற்கனவே தெரிஞ்சிடும், சார்ஜ். டைம் உங்களுக்கு T is called டைம். இப்போ இதுதான் புதுசு உங்களுக்கு. ஐனா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, கரண்ட்டோட சிம்பிள் வந்து ஐ. இனிமேல் நீங்கள் என்ன ஹையர் ஸ்டடீஸ் போய் படித்தாலும் எது படித்தாலும் இந்த சிம்பிள் வந்து மாறாது. என்ன சிம்பிள், கரண்ட். கரண்ட்னாலே வாட் இஸ் த சிம்பிள், ஐ. இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னோம், சார்ஜ். சார்ஜ்னா வாட் இஸ் த சிம்பிள், கியூ. அந்தமாரி கரண்ட்டோட சிம்பிள் வந்து ஐ, அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா, I is equal to Q by T. So I is called current with the flow of charge with a particular time. அவ்வளோதான், இது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க. நீங்கள் எதுவும் டெஃபினேஷன் கூட உங்களுக்கு தேவையில்லை. I is equal to Q by T. Flow of charge with a particular time. Point on a circuit. குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எவ்வளோ சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதுதான் நம்ம கரண்ட் அப்படின்றோம்.
இப்போ எப்படிமா பைப் லைனில் தண்ணி வேகமாக ஓடுது, அந்த மாதிரி வந்து ஒயர்லேயும் வந்து கரண்ட் வேகமாக ட்ராவல் ஆகும். ரெண்டும் சேம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் கால்டு கரண்ட். அதோட சிம்பிள் வந்து ஐ. அப்புறம் கரண்டோட யூனிட் வந்து ஆம்பியர், அதோட சிம்பிள் வந்து ஏ. ரெண்டுத்துமே இருக்குமா, எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு காம்பனன்ட் படிக்கிறோம், யூனிட்டு சிம்பிள். ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ இதுக்கு வந்து கரண்டோட சிம்பிள் வந்து ஐ, அதோட யூனிட் வந்து ஆம்பியர். ஆம்பியர்னு ஏன் நம்ம சொல்கிறோம், யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரோமெடா ஆம்பியர், அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணுது. முக்கால்வாசி பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க, ஸோ தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தான் கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாருன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அது தப்பு. அது அவர் பல்பு தான் கண்டுபிடிச்சார். நிறைய இன்வென்ஷன் பண்ணார், பல்பு முதல்ல வந்து பண்ணது. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே கரண்ட்டெல்லாம் நம்ம நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆம்பியர் அப்படின்றவர் கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறாரு, அதனால் அவரோட நேம் கொடுக்குறாங்க. இந்த சிம்பிள் வந்து ஏ. கரண்ட்டோட யூனிட் வந்து சிம்பிள் வந்து ஐ. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? I is equal to Q by T. Don't forget. Okay. So I is equal to Q by T means இப்போ இந்த ஃபார்முலா எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாமா? எப்படி மாற்றலாம்? I is equal to Q by T. T கேட்குறாங்க, அப்போ எப்படி மாற்றுவீங்க சொல்லுங்க பாருங்க. என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க ஐடி வருதா, அப்போ நீங்கள் மாற்றும் போது ஐ, இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐடி. அப்போ நம்ம எழுதின ஃபார்முலா கரெக்டு, சரியா? T is equal to Q by I. ஐ எழுதியாச்சு, டி எழுதியாச்சு, இன்னும் ஒன்று இருக்குது Q is equal to, இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண வரும் ஐடி. மூணுத்துலேயும் ஐடி ஐடி ஐடி. அப்போ ஃபார்முலா கரெக்டு. எந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தாலும் நம்ம ஃபார்முலா மாற்றிக்கலாம். அப்போ ஒரு சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Q வந்து எவ்வளோமா 25 கூலும், T is equal to 50 செகண்ட். ஒரு ஒயரில் 25 கூலும் சார்ஜ் பாஸ் ஆகுதான், எவ்வளோ நேரத்தில் பாஸ் ஆகுதான்? 50 செகண்டில் பாஸ் ஆகுதான். அப்போ கரண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ I is equal to, what is the formula? Q by T. Q ஓட வேல்யூ 25, T ஓட வேல்யூ 50 செகண்ட். டிவைட் பண்ண எவ்வளோ வந்து 0.5 ஏன்னு போடணும். வாட் இஸ் ஏ? ஆம்பியர். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கரண்டோட சிம்பிளை போடக்கூடாது, யூனிட்டோட சிம்பிள் தான் போடணும். ஏன்னா டைமோட யூனிட் வந்து செகண்ட் தான் போடணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அதோட யூனிட், கரண்டோட யூனிட்னது ஆம்பியர். எப்போ கரண்ட் கேட்டாலும் கடைசியாக வர ஆன்சருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுமா? ஏன்னு போகணும். ஏன்றது ஆம்பியர், கரண்டோட சிம்பிள். கால்குலேஷன் போட்டு வெறும் 0.5 போட்டு நிறுத்தக்கூடாது, கண்டிப்பாக அதுக்கு யூனிட் எழுதணும். ஏன்னா 0.5 போட்டு அது என்னன்னு தெரில, அப்போ ஏன்னு போட்டால் அது கரண்ட்டு. இதே சீன் போட்டால் கூலும், எஸ்ன்னு போட்டால் டைமு. இதை வச்சு ஈஸியாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம், சரியா? நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்லணும், எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ தமிழில் இதுக்கு பேர் வந்து மின் அழுத்தம். மின் அழுத்தம் அப்படின்றோம். So electric current we have defined is I. Electric potential is